सो कहो टल गुर सेवियै, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसे गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। दर्शन परसे गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। राग भैरो महला पंजवा, चौपदे घर दूजा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। श्री धर मोहन सगल उपावन, निरंकार सुख दाता। ऐसा प्रभ छोड़ करह अन सेवा, कवन बिखिया रस पाता। रे मन मेरे तू गोविंद पाज, अवर पाप सगल मैं देखे। जो जित भी है इस विग्रस काज, रहाओ ठाकुर छोट दासी को सिमरह, मन मुख अंध अज्ञाना। हर की भगत करह दिन निंदह, बुरे पशु समाना। जियो पिंड तन धन सब प्रभु का, साकत कहते मेरा। अहं बुद्ध दुर्मत है मैली, बिन गुर भव जत फेरा। ओम जग जप तप सब संजम, तट तीरथ नहीं पाया। मिटया आप पए सरनाई, गुरमुख नानक जगत कराया। ओम जग जप तप सब संजम, तट तीरथ नहीं पाया। मिटया आप पए सरनाई, गुरमुख नानक जगत तराया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गरीब नवाज, पदत पावन भगत वत्सल अंतरजामी दसां पातशाहियां दी जोत, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सतगुरां दी अपरपार किरपा रहमत दा सदका, जगत गुरु निरंजनी जोत, जा हर पीर जगत गुर बाबा, धन धन श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज। सतगुरां दे महान पावने अस्थान सचखंड दरबार गुरुद्वारा श्री बेर साहिब जी विखे अमृत वेले तो सजे हुए सुंदर दीवान की हाजरी भर रही गुरु की साजी नवाजी हुई साध संगत जीओ। गरीब नवाज साहिब जी के दर घर की मर्यादा अनुसार अमृत वेले पंज बाणियां का नितनेम होया। श्री जप जी साहिब, जाप साहिब, अमृत सवैये, श्री चौपाई साहिब, श्री आनंद साहिब।
संपूर्ण 40 पौड़ियां और आसा की वार का संपूर्ण कीर्तन सतगुरां की पावन पवित्र हजूरी अंदर होया। महाराज साहब जी ने संसार की कल्याण हित सत संगत कायम की है। आदि निरंजन है गुरु नानक धार कै मूरत है जग आयो। लोक सुनियो परलोक सुनियो विद लोक सुनियो सब दर्शन पायो। संगत पारे उतारन कहो गुरु नानक साहिब पंथ चलायो। वाहिगुरु गुरु नानक साहिब धार कै मूरत है जग आयो। संसार की सदा वास्ते कल्याण हुंदी रहे। महाराज साहब जी ने इस करके संसार की कल्याण वास्ते सत संगत कायम की है और कथा कीर्तन की दात महाराज साहब जी ने बख्शिश की है। पार ब्रह्म हुआ सहाई कथा कीर्तन सुखदाई। जिथे कीर्तन की महान महिमा है, महाराज साहब जी ने आख्या कलयुग के समय दे विच कीर्तन प्रधान साधन है जीवां दी कल्याण दा। कलयुग में कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपिया लाए ध्याना। आप तरह सगले कुल तारे हर दरगह पत स्यों जाएगा। उथे महाराज साहब जी ने आख्या भाई गुरु की बाणी की कथा सब ते उत्तम हर की कथा। नाम सुनत दर्द दुख लथा। तो साध संगत जी सुनना होया है लड़ीवार रूप विच सतगुरु जी की अमृत बाणी की कथा का। अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवै परमगत मेरी। जलन बुझी शीतल होए मनुआ सतगुर का दर्शन पाए जी। अज का जो पावन पवित्र उपदेश सतगुरु पंचम पातशाह जी महाराज बख्शिश कर रहे हैं। 1138 अंग तो हेठले पास्यों ये पावन शब्द आरंभ हो रहा है और 1139 अंग ते उपरले पासे इस शब्द की संपूर्णताई है। तो महाराज साहब जी जिवें कृपा करते हैं शरधा भावना आदब सत्कार सहित सरवण करिए। मन बिरतियां नूं एकाग्र करदियां होइयां रसना की पवित्रता वास्ते सब माई भाई उचारण करो जी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। राग भैरो महला पंजवा। राग भैरव है श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की अमृत बाणी का 24वां राग है। क्योंकि सतगुरु जी ने रागां ते रागणियां दे अंदर अमृत बाणी लिखवाई है। साध संगत जी महाराज साहब जी का पहला प्रकाश दिहाड़ा आने वाला है। गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी ने जिस दिन सचखंड श्री हरमंदर साहब जी के अंदर पहला प्रकाश करवाया 1661 विक्रमी संमत भादरों सुदी एकमन भादरों महीने की मस्या तो अगले दिन। तो ऐतकी साध संगत जी जो 16 तरीक नूं साध संगत महाराज साहब जी का पहला प्रकाश दिहाड़ा आ रहा 16 तरीक नूं और 31 भादरों है उस दिन बनता ते भादरों सुदी एकम का दिन है जो आने वाली 16 तरीक है। अज 12 तरीक है और पहले प्रकाश तो महाराज साहब जी ने पहला सारी बाणी साध संगत जी श्री रामसर साहब के कंढे ते भाई गुरदास साहब जी ने लिखारी ला करके लिखाउणा की। श्री गोइंदवाल साहब तो अपने सत्कारयोग मामा जी बाबा मोहन जी
तिन्हां दे पासों गुरबाणी दीयां पोथियां ਸਾਹਿਬ प्राप्त करके आप जी लैके गए। तीजे पातशाह धन श्री गुरु अमरदास साहिब महाराज ने अपने पोतरे बाबे संसराम नूं लिखारी ला के गुरबाणी लिखवाई। बाबा मोहन जी दे सुपुत्र सन बाबा संसराम जी, उन्हां ते बख्शिश करके धन श्री गुरु अमरदास साहिब महाराज जी ने अपनी बाणी उन्हां तो लिखवाई और बाणी दीयां पावन पोथियां साहिब उन्हां नूं बख्शियां। वो बाबा मोहन जी दे पास सन सुभाएमान। ते धन श्री गुरु अर्जन देव साहिब महाराज साहिब जी श्री गोइंदवाल साहिब आके गली विच बैठ के सरंदे नाल कीर्तन किया। ते फिर बाबा मोहन जी ने आकर के नमस्कार की, पहला परख भी की। ते जदों महाराज निमरता दे विच रहे फिर आके चरनां ते नमस्कार की ते पावन पोथियां साहिब लिया के दित्तियां। ते सतगुरु जी ने वो पोथियां साहिब खासे दे विच सुभाएमान कीते। पालकी दे विच वो पालकी साहिब अज भी सोभनीक आ श्री गोइंदवाल साहिब। जिस स्थान ते पंजवें पातशाह दा प्रकाश होया, जिस स्थान ते साध संगत जी चौथे पातशाह धन श्री गुरु रामदास साहिब महाराज जी नूं गुरियाई दिती, सतगुरु तीजे पातशाह ने जिस स्थान ते बीबी भानी जी उन्हां दा चौंका चुल्हा अज भी सोभनीक है श्री गोइंदवाल साहिब। उत्थे संगतां दे दर्शन वास्ते वो पालकी साहिब अज भी सुभाएमान कीती हुई है ते उत्थे लिख के लाया होया है भी ये वो पालकी साहिब है जिस दे विच इस स्थान तो पंजवें पातशाह पोथियां साहिब रख करके सुभाएमान करके श्री अमृतसर साहिब लैके गए सन। बाबा मोहन जी ने पोथियां साहिब देनियां, आप जी ने पालकी साहिब दे विच सुभाएमान करनियां ते नंगे चरनी पोथियां साहिब ते खब्बे पासे हो के चौर करना। उस मौके ते सिखां ने आख्या मारे आप जी वास्ते एक होर पालकी साहिब लै आईए, आप जी उहदे च सुभाएमान हो जाओ। मारे कहन लगे नहीं भाई असीं पालकी च नहीं बैठांगे। मारे आप जी वास्ते घोड़ा लै आईए, आप जी घोड़े उत्ते सोभनीक हो जाओ, घोड़े ते बैठ जाओ। मारे कहंदे नहीं भाई असीं घोड़े ते भी नहीं बैठांगे। मारे आप जी फिर कहन लगे असीं नंगे पैरी गरीब नवाज कहन लगे पोथियां साहिब ते चौर करदे जावां। किड्डा वड्डा साध संगत जी महाराज साहिब जी ने गुरबाणी दा आदब कीता। बाणी उदों पोथियां साहिब दे रूप विच आ तां पोथियां साहिब दे उपर चौर आप कीता पंजवें पातशाह जी। इस करके सानों भी गुटके साहिब पावन पोथियां साहिब दा साध संगत जी पूरा पूरा सत्कार अदब रखना चाहिए अपने घरां दे विच उच्चे थां ते। और इस तरह सराहने वाले पासे पोथियां साहिब होणियां चाहीदियां हन। पोथियां साहिब वाल नूं पैर ना होवे, पोथियां साहिब नीवें थां ते ना होण। पोथियां साहिब जिथे रखियां उत्थे थल्ले भी सोहना रुमाला विछाउणा चाहीदा है, उपर भी सोहना साध संगत जी बस्तर देना चाहीदा है ते समय समय दे विच झाड़दे रहना चाहीदा है, घट्टा ना उत्ते पवे पोथियां साहिब ते। गरीब नवाज गोइंदवाल साहिब तो चले आप चौर करदियां शब्द कीर्तन करदियां सिख संगतां नाल खडूर साहिब पहुंचे ते बाबे दातू ने बेनती की भी महाराज रात इत्थे पड़ा करो, मैं आप जी दा संगतां समेत लंगर की सेवा करनी चाहुंदा हां। महाराज साहब जी ने बेनती प्रवान की, नाले बाबे दातू जी ने बेनती की भी सच्चे पातशाह मेरे तो गलती हुई बड़ी वड्डी। मैं धन श्री गुरु अमरदास साहिब महाराज जी दे वक्खी दे विच एक वारी लत्त मार बैठा सां, हंकार विच आया होया ये गुरता गद्दी साडी है, तुसीं इहदे ते बैठे हो। ते उस दिन तो मेरी लत्त विच पीड़ हो रही है। ते जदों धन श्री गुरु अमरदास साहिब महाराज ज्योति जोत समाउण लगे सन, मैं सतगुरु जी दे पास जाके बेनती की सी भी महाराज मेरी लत्त की दर्द ठीक कर दिओ, मैनू बख्श दिओ। ते सतगुरु जी ने आख्या सी कि समा आवेगा,
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਇੱਥੋਂ ਪੋਥੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਪੋਥੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਲੱਤ ਦੀ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਦੀ ਦਰਦ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਪੀੜ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਬੇ ਦਾਤੂ ਜੀ ਦੀ ਲੱਤ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ। ਹੱਥ ਫੇਰਨ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਲੱਤ ਦੀ ਦਰਦ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਬੇ ਦਾਤੂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਚਾਲੇ ਪਾਏ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਖ ਭੰਜਣੀ ਬੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਕੀਤੀ ਥੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਥੜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ 68 ਘਾਟ, ਉਹ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਸ ਥੜੇ ਦੇ ਪਾਸ ਖਲੋ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਚੱਲੀਏ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦਾ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੱਥਰ ਦਾ, ਉਹ ਥੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬੜੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਥੜੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪੋਥੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਰੈਣ ਸਵਾਈ ਕੀਰਤਨ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਸ ਥੜੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ, ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ। ਤੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਾਵਨ ਪੋਥੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਵਨ ਪੋਥੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫੇਰ ਆਖਿਆ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਅਸੀਂ ਧਨਾੜ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦਾ। ਪਿਤਾ ਦਾਦੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਪਹਿਲੇ 4 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦਾਦੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਮ ਧਨਵੰਤ ਭਾਗ ਸਚ ਨਾਏ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਪੀਉ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਧਾਨਾ, ਰਤਨ ਲਾਲ ਜਾ ਕਾ ਕਛੂ ਨਾ ਮੋਲ, ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਿਆ ਫੂਟਿਆ ਤੋਲ, ਖਾਵਹਿ ਖਰਚਾ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਜਾਏ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਾਏ, ਸੋ ਏਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲਿਆ ਰਲਾਏ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਆ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪ ਜੀ ਸੰਭਾਲੋ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ, ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰੇਖ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਆਵਾਜਾਈ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਪਾਵ ਦੇਣੇ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਵਾਉਣੀ ਹੈ ਇਕਾਂਤ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਆ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਰੋਜ਼।
ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਸੋਭਨੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਇਹ ਥਾਂ। ਉਥੇ ਬੇਰੀਆਂ, ਪਿੱਪਲ ਆਦਿਕ ਦਰਖਤ ਸਨ। ਉਥੇ ਸਫਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਲ ਇਕੱਠਾ ਸੀ। ਉਥੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਵਾਈ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ, ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸਥਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਸੋਭਨੀਕ। ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਧ ਦੀ ਰਚਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬਹੁਤੇ ਦਰਖਤ ਸਨ। ਸਾਫ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ 2 ਤੰਬੂ ਲਵਾਏ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਲਵਾਇਆ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਲਵਾਇਆ, ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਲਾਈ। ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਾਉਣੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਾਰੀ ਲਾਇਆ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਲਿਖਾਉਣੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਵਾਈ, ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਵਾਈ। 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਵਾਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਵਾਈ, ਔਰ 17 ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਵਾਈ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਵਾਈ, ਉੱਥੇ 4 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਵਾਈ। ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਪੜਪੋਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੈ। ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਅੰਦਰ 7 ਬਾਣੀ ਲਿਖਵਾਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ 8 ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਰਾਮਕਲੀ ਦੀ 3ਜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਲਿਖਵਾਈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਸਲੋਕ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਦਾਨਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਵਾਈ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਬੰਨੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਾਝ ਰਾਗ ਲਿਖਵਾਇਆ, ਤੀਸਰੇ ਤੇ ਗੌੜੀ, ਚੌਥੇ ਤੇ ਆਸਾ, ਪੰਜਵੇਂ ਤੇ ਗੂਜਰੀ, ਛੇਵੇਂ ਤੇ ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ, 7ਵੇਂ ਤੇ ਬਿਹਾਗੜਾ, 8ਵੇਂ ਤੇ ਵਡਹੰਸ, 9ਵੇਂ ਤੇ ਸੋਰਠ, 10ਵੇਂ ਤੇ ਧਨਾਸਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੈਤਸਰੀ, ਟੋਡੀ, ਬੈਰਾੜੀ, ਤਿਲੰਗ, ਸੂਹੀ, ਬਿਲਾਵਲ, ਗੋਂਡ, ਰਾਮਕਲੀ, ਨਟ ਨਾਰਾਇਣ, ਮਾਲੀ ਗੌੜਾ, ਮਾਰੂ, ਤੁਖਾਰੀ, ਕੇਦਾਰਾ, ਭੈਰਵ। ਇਹ 24ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਭੈਰੋ ਰਾਗ ਹੈ। ਬਸੰਤ, ਸਾਰਗ, ਮਲਾਰ, ਕਾਨੜਾ, ਕਲਿਆਣ, ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਅਤੇ ਜੈਜਾਵੰਤੀ। ਇਹ ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਵਾਇਆ। 30 ਰਾਗ ਰਾਗਣੀਆਂ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਵਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। 4 ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਵਾਈ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜੈਜਾਵੰਤੀ 31ਵਾਂ ਰਾਗ ਇਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਹੈ। 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 30 ਰਾਗ ਰਾਗਣੀਆਂ ਲਿਖਵਾਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਰਾਗਮਾਲਾ ਲਿਖਵਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਸੀ
ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੀ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਲਿਖਵਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ, ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਇਹ ਚੌਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਫਿਰ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਵਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖੋ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖਵਾਈ ਹੈ, ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪ ਜੀ ਲਿਖਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤਾਈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਓ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਤੰਬੂ ਸਾਰਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਗਤ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਭਗਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ, ਇਹ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ, ਇਹ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਹਨ, ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਸੈਣ ਜੀ ਹਨ, ਇਹ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਹਨ, ਇਹ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਹਨ, ਇਹ ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ, ਇਹ ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਹਨ, ਇਹ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਹਨ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਈ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਹਨ, ਇਹ ਭਗਤ ਸਦਨਾ ਜੀ ਹਨ। ਤੋ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ 15 ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੇ ਆਓ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੇਣ ਚੱਲੇ। ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਉੱਠੇ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੰਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ। ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਤੇ ਕੀ ਨਾਲ ਗਏ ਤੇ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਭਗਤ ਸਾਰੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਆ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਗਤ ਤਾਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਸੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਭਗਤ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਭੇਦ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੂਪ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹਨ। ਧਰਨ ਗਗਨ ਨਵ ਖੰਡ ਮਹਿ ਜੋਤ ਸਵਰੂਪੀ ਰਹਿਓ ਭਾਰ, ਭਨ ਮਥੁਰਾ ਕਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਗੋਰੇ ਅਰਜੁਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਾਰ। ਤੋ ਐਸੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਵਾਈ। ਤੋ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਦਰੋਂ ਸੁਦੀ ਏਕਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਰਾਗ ਭੈਰਵ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਭੈਰਵ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ 24ਵਾਂ ਰਾਗ ਹੈ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੌਪਦੇ ਧਰ ਦੂਜਾ। ਚੌਪਦੇ 4-4 ਪਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਆਰੰਭ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਘਰ ਦੂਜਾ, ਦੂਜੇ ਘਰ ਸੁਰ ਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੂਜੇ ਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਰਬਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਰਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਘਰ ਸੁਰ ਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੋ 4-4 ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੈ, ਓੰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਉਹ ਆਪ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਤੂੰ ਤੈਸਾ ਤੁਹੀ, ਕਿਆ ਉਪਮਾ ਦੀਜੈ। ਤੇਰਾ ਸ਼ਰੀਕ ਕੋ ਨਾਹੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਲਵੈ ਲਾਏ ਸੁਣਾਇਆ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਹ ਉਤਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਗ ਤੇ ਅੰਗ ਪੱਖ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਾਰ ਲੈਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਤੇ ਸੰਘਾਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਧੁਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਸਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਓੰਕਾਰ ਉਤਪਾਤੀ ਕੀਆ, ਦਿਨਸ ਸਭ ਰਾਤੀ। ਏਕ ਕਵਾਵੈ ਤੇ ਸਭ ਹੋਆ। ਓੰਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਤਪਤ। ਓੰਕਾਰ ਕੀਆ ਜਿਨ ਚਿਤ। ਓੰਕਾਰ ਸੈਲ ਜੁਗ ਭਏ। ਓੰਕਾਰ ਵੇਦ ਨਿਰਮਏ। ਐਸਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਓੰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਤ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਗੁਰ ਚੇਤਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਔਰ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕੋ ਜਪ ਏਕੋ ਸਾਲਾਹੀ, ਏਕ ਸਿਮਰ ਏਕੋ ਮਨ ਆਹੀ। ਏਕ ਸਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਅਨੰਤ, ਮਨ ਤਨ ਜਾਪ ਏਕ ਭਗਵੰਤ। ਏਕੋ ਏਕ ਏਕ ਹਰਿ ਆਪ, ਪੂਰਨ ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਪ੍ਰਭ ਵਿਆਪ। ਅਨਕ ਵਿਸਥਾਰ ਏਕ ਤੇ ਭਏ, ਏਕ ਅਰਾਧ ਪ੍ਰਾਸ਼ਿਤ ਗਏ। ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਏਕ ਪ੍ਰਭ ਰਾਤਾ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਜਾਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ, ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਧਰ ਮੋਹਨ ਸਕਲ ਉਪਾਵਨ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਸ੍ਰੀ ਧਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਲక్ష్ਮੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਵੀ ਧਾਰ ਜਿਸ ਨੇ ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸੋਭਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣਤਾਈ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾਈ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਧਾਰ ਉਹ ਆਸਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰ ਟੇਕ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਸਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਧਾਰ। ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਸਰੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੋਹਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਹਨ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੋਹ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਨ ਮੋਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਗਲ ਉਪਾਵਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁਖ ਦਾਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਇਕੀ ਆਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਛੋੜ ਕਰਹਿ ਅਨ ਸੇਵਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀਵ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਸਰੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੀਵ ਦੀ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਹੈ ਵੀ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਛੋੜ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਛੱਡ ਕਰਕੇ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ? ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਥਨ ਕੀਤਾ, ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਛੋੜ, ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਕਰਹਿ ਅਨ ਸੇਵਾ, ਜੋ ਹੋਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਬਰਾਂ ਮੜੀਆਂ ਮੱਟਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਵਨ ਦੇਖਿਆ ਰਸ ਮਾਤਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਵਨ, ਉਸਨੇ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਲਈ, ਕਿਹੜੀ ਭੈੜੀ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਲੈ ਲਈ।
ਉਹ ਵਿਖਿਆ ਰਸ ਮਾਤਾ, ਵਿਖਿਆ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਤਾ ਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕੀ ਤੁਮ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਦੂਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਨਾ ਕੋਏ ਜੀ। ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮਨਹੁ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਈਐ, ਦੂਜੀ ਸੇਵਾ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ ਜੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਦੂਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਸਫਲ ਸੇਵਾ ਨਿਸਫਲ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਸਮਾਂ ਜਨਮ ਸਭ ਨਿਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਵਨ ਵਿਖਿਆ ਰਸ ਮਾਤਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਜ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ। ਜੋ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਈਏ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ। ਅਵਰ ਉਪਾਵ ਸਗਲ ਮੈਂ ਦੇਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਉਪਾਵ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਯਤਨ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਕੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਏ ਹਨ। ਜੋ ਚਿਤ ਦੀਐ ਤਿਤ ਬਿਗਰਸ ਕਾਜ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਚਿਤਵਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਿਰੇ ਚੜ ਜਾਵੇਗਾ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯਤਨ ਉਪਾਅ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੇਖੇ ਹਨ। ਜੋ ਵੀ ਚਿਤਵਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕਾਰਜ ਵਿਗੜਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਿਤ ਬਿਗਰਸ ਕਾਜ, ਉਹ ਚਿਤਵਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਠਾਕੁਰ ਛੋੜ ਦਾਸੀ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਭਾਈ ਠਾਕੁਰ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਠਾਕੁਰ ਹੈ ਉਹ। ਤੇ ਉਹ ਰਚਨਾ ਪਾਲਣਾ ਲੈਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਠਾਕੁਰ ਹੈ, ਉਸ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੀਵ ਦਾਸੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ। ਦਾਸੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਸੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਇਆ, ਦਾਸੀ ਦਾ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਮੁਖ ਅੰਧ ਅਗਿਆਨਾ, ਤੇ ਐਸੇ ਜੀਵ ਮਨਮੁਖ ਹਨ ਭਾਈ, ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਅੰਧੇ ਹਨ, ਅਗਿਆਨੀ ਹਨ। ਅੰਧਾਪਣ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਤੇ ਬੁੱਧ ਰੂਪੀ ਜੋ ਨੇਤਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਅੰਧੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਇਆ ਧਾਰੀਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣਾਈ ਬਹੁਰੋਲ ਕਝੋਲਾ, ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਸੀ ਹੈ ਮਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨਮੁਖ ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਧੇ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ, ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਜਿਆਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚਿਤਵਣੀ ਦਾਸੀ ਦੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਜਗ ਮਹਿ ਉੱਤਮ ਕਾਢੀਆ ਹੈ ਵਿਰਲੇ ਕੇਈ ਕੇ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲੇ ਆ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਭਾਈ।
ਠਾकुर ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਠਾकुर ਦੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਸੀ ਹੈ ਮਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀਵ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਆ ਜੀ, ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਧੇ ਹਨ, ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ ਦਾਸੀ ਦਾ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਾਸੀ ਦਾ ਹੀ ਚੇਤਾ ਕਰਦੇ। ਮਾਇਆ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਿਮਰਨ ਦਮ ਦਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਮ ਦਮ ਇਹ ਦਮੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਮ ਦਮ ਇਹ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਹੀ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ। ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ। ਦਮ ਨਾਮ ਹੈ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਹਾਂ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਤੁਰੀਏ ਜਾਂ ਭੱਜ ਗਏ, ਸਾਹ ਚੜ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਮ ਲੈ ਲਓ, ਦਮ ਚੜ ਗਿਆ, ਦਮ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਹ ਲੈ ਲਓ। ਤਾਂ ਦਮ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਹ ਦਾ। ਹਰੇਕ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰੇਕ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਪਰ ਗੱਲ ਉਲਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਠਾकुर ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਾਸੀ ਚੇਤੇ ਰਹਿੰਦੀ, ਦਾਸੀ ਦਾ ਹੀ ਸਿਮਰਨ। ਮਾਇਆ ਮਨੋ ਨਾ ਵੀਸਰੈ, ਮੰਗੈ ਦਮਾ ਦਮ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚੇਤ ਨਾ ਆਵਈ, ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਕਰਮ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮਨ ਚੋਂ ਵਿਸਰਦੀ ਹੈ ਜੀਵ ਦੇ। ਹਰੇਕ ਸਾਹ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਹੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦੇ, ਬਸ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਠਾकुर ਨੂੰ ਮੰਗਿਆ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮੰਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾਵੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰੱਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਣੀ ਉਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪੱਕਦਾ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੱਕਦਾ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੱਟਿਆ। ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ। ਤੇ ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਸੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਭਗਤ ਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਾਇਆ। ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੜ ਚੇਤਨ ਮਾਇਆ ਕਈਆਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਤਾਣੀ ਉਣਿਆ ਕਰਦੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਆ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਤਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਭਗਤੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੀ ਤਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਉਨੇ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੱਧ ਮਾਇਆ ਮਿਲਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਲੋਹਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਘੁਮਿਆਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸੁਨਿਆਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਰਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਰੇਟ, ਇੱਕੋ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਆਈ ਮੁਝਹਿ ਪਹਿ ਅਨਕ ਕਰੇ ਕਰ ਭੇਸ। ਅਨੇਕਾਂ ਭੇਸ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਈ ਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਮ ਰਾਖੇ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਉਨ ਕੀਨੋ ਆਦੇਸ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਗਈ, ਉਹ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੱਕ ਕਾਟੀ ਕੰਨ ਕਾਟੀ ਕਾਟ ਕੂਟ ਕੇ ਡਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਨੱਕ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਕੰਨ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਨੱਕ ਤੇ ਕੰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਜਾਤੀ ਮਾਇਆ ਭਗਤ ਨੇ, ਉਂਗਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਬੈਰਨ तीन लोक की प्यारी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰੀਵੀ ਭਾਵ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਨੱਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਲੋਕ ਨੱਕ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਏ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੱਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਉਪਮਾ ਹੋਈ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਭਲਾ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਮਠਿਆਈ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਆੜਤੀਆਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਕਿੱਲਾ ਵੇਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਭਗਤ ਨੇ ਨੱਕ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਤੇ ਕੰਨ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨੱਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੰਨ ਨਾਲ ਸੋਭਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੱਕ ਹੋ ਕਾਟੀ ਕੰਨ ਹੋ ਕਾਟੀ ਕਾਟ ਕੂਟ ਕੇ ਡਾਰੀ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਬੈਰਨ ਤੀਨ ਲੋਕ ਕੀ ਪਿਆਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਵੈਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੇ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਰਨ ਦਾਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਮਾਇਆ ਦਾਸੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵੇ, ਦਾਸੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦੇ ਤਿਸ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਮਾਤਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਨਵ ਨਿਧੀ 18 ਸਿੱਧੀ ਪਿਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰੈ, ਜੋ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਸਦਾ ਵਸਾਏ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ, ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ, ਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਮਾਇਆ ਹੀ ਮਾਇਆ ਚੇਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਭਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਗਤਾ ਤੈਸੈ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਭਗਤ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਸੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਰਨ ਆ ਭਾਈ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਭੁਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਬੈਰਨ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ। ਠਾਕੁਰ ਛੋੜ ਦਾਸੀ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ। ਦਾਸੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਮਨਮੁਖ ਅੰਧ ਅਗਿਆਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਮਨਮੁਖ ਅੰਧੇ ਤੇ ਅਗਿਆਨੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰਹਿ ਜਿਨ ਨਿੰਦਹਿ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਹਨ, ਮਨਮੁਖ ਤੇ ਅੰਧੇ ਅਗਿਆਨੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਭਗਤ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ,
ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ। ਆਪ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਹਲਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਮਾਮੂਲੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਨਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਅੰਧੇ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਐਸ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਣਜਾਣ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਸੀ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਾਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇ ਇਸੇ ਨਗਰੀ ਦੇ ਨਿੰਦਦੇ ਵੀ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਖੈ ਭੂਤਨਾ ਕੋ ਕਹੈ ਬੇਤਾਲਾ, ਕੋਈ ਆਖੈ ਆਦਮੀ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਭੂਤਨਾ ਚਿੰਬੜ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਭੂਤਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੇਤਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਭਇਆ ਦੀਵਾਨਾ ਸਾਹ ਕਾ ਨਾਨਕ ਪਉਰਾਨਾ, ਹਉ ਹਰ ਬਿਨ ਔਰ ਨਾ ਜਾਨਾ। तो गरीब नवाज साहब सच्चे पातशाह जी ने साध संगत जी ऐसे बचन उच्चारण किए। तीजे पातशाह धन श्री गुरु अमरदास साहब जी झखड़ वावना डोलाई परबत मेरान, ਜਿਹੜੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝਖੜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦੇ, ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਵਰਗੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਡੋਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, 12 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਵਾ ਮਣ ਜਲ ਦੀ ਗਾਗਰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਕਰਦੇ ਤੇ ਲੋਕ ਨਿੰਦਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜਮਾ ਕੋਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਦੇ ਹੋਣੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਿਥਾਵਾਂ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਿਮਾਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਫਰਮਾ ਰਹੇ, ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰ ਹੈ ਤਿਨ ਨਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਗਿਆਨੀ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਬਲੇ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰਮ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਆਪ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਪਾਪੀ ਭਗਤ ਨਾ ਭਾਵਈ, ਹਰ ਪੂਜਾ ਨਾ ਸੁਹਾਏ, ਮਾਖੀ ਚੰਦਨ ਪਰ ਹਰੈ, ਜਹ ਬਿਗੰਧ ਤਹ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਭਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਮੱਖੀ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਮੱਖੀ ਦੁਰਗੰਧੀ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੰਦਨ ਛਿੜਕਿਆ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰ ਹੈ ਤਿਨ ਨਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਹਰੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਜੀਵ। ਨਿਗੁਰੇ ਪਸ਼ੂ ਸਮਾਨਾ, ਉਹ ਆਪ ਨਿਗੁਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਗੁਰੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਡੰਗਰਾਂ ਵਰਗੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਸ਼ੂ ਸਮਾਨਾ, ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗੇ ਆ, ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਗਧਿਆਂ ਵਰਗੇ ਆ, ਖੋਤਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਹਰੀ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਜੂਨੀਆਂ ਤੁਲ ਹੈ। ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਹੀਣਾਸਿਆ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਤ੍ਰਿਗੰਤ ਜਨਮ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੈ। ਤਰਕਾਰ ਜੋਗ ਹੈ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ। ਤ੍ਰਿਗੰਤ ਜਨਮ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੈ, ਕੂਕਰ ਹੈ, ਸੂਕਰ ਹੈ, ਗਰਦਪ ਹੈ, ਕਾਕ ਹੈ, ਸਰਪਨ ਹੈ, ਤੁਲ ਖਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਗੁਰਾ ਕੂਕਰ ਹੈ, ਕੁੱਤੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਨਿਗੁਰਾ ਸੂਕਰ ਹੈ, ਸੂਰ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਕੂਕਰ ਹੈ, ਸੂਕਰ ਹੈ, ਗਰਦਪ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਗੁਰਾ ਗਧੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਖੋਤੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ,
ਕੱਕ ਹੈ ਕਾਂ ਵਰਗਾ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੈ, ਸਰਪਣੇ ਸੱਪ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ, ਤਾ ਕੋ ਧੋਖਾ ਕਹਾ ਵਿਆਪੈ ਜਾ ਕੋ ਊਟ ਤੁਹਾਰੀ। ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਜੀਵਨ ਬਲਨਾ, ਸਰਪ ਜੈਸੇ ਅਰਜਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਤੀਤ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸੱਪ ਵਰਗੀ ਯਾਰ ਬਲਾ ਹੈ, ਸੱਪ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਜੂਨੀਆਂ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ। ਨਿਗੁਰੇ ਪਸ਼ੂ ਸਮਾਨਾ, ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਪਸ਼ੂ ਵਰਗਾ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਿਗੁਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਵਰਗੇ ਆ। ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਚਾਰ ਕੀ ਕੰਮ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਜਾਂ ਖਾਈ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਪੀ ਜਾਣਾ। ਖਾਈ ਪੀ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸੌਂ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿੰਗ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਿੰਗ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਜਾਂ ਡਰਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਡਰ ਜਾਣਾ। ਚਾਰ ਕੰਮ ਆ ਪਸ਼ੂ ਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਰਾ ਭੋਜਨ ਭੋਗ ਭੈ, ਇਹ ਪਸ ਪੁਰਖ ਸਮਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਪਸ਼ੂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਵੀ ਸੌਂ ਲੈਣਾ, ਖਾ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਏ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਡਰ ਲਿਆ ਤੇ ਡਰਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਜੂਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੇ ਇਹ ਆਖੇ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਵਾਂ, ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ। ਤੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਵੀ ਪੇਟ ਭਰਿਓ ਪਸ਼ੂਆ ਜਿਉ ਸੋਇਓ, ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਹੈ ਹਾਰਿਓ। ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਤੇ ਕੀ ਸੀਮਤ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪਸ਼ੂ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹਾਰ ਰਿਹਾ। ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ, ਲੋਕ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਮਾਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਖੇ ਵੀ ਮੈਂ ਡਰਾ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਰਾ ਲੈਂਦਾ, ਤਗੜੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਡਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਭੈ ਕਾਹੂ ਕਉ ਦੇਤ ਨ ਹੈ, ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨ ਧਿਆਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਨ। ਆਪ ਨਾ ਡਰੋ ਨਾ ਅਵਰ ਡਰਾਵੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਆਖਿਆ ਨਰਨ ਗਿਆਨ ਨਿਜ ਅਧਿਕਤਾ, ਗਿਆਨ ਬਿਨਾ ਪਸਮਾਨ। ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵਾਧਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵਾਧਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਧਾ। ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਖਾਣ ਪੀਣ ਸੌਣ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਭੋਗਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਿਲੀ ਕੱਲੀ। ਰੋਜ਼ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੈ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੋਂ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਨਿਗੁਰੇ ਕਾ ਹੈ ਨਾਉ ਬੁਰਾ। ਤੇ ਨਿਗੁਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਨਿਗੁਰੇ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧਾਰ ਲੈਣਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਚੇ ਗੁਰ ਤੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੁਆ, ਕੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਭਾਈ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ। ਬਾਣੀ ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਖਿਆ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸੁਣੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਕਟ ਕਰ ਪੇਖ। ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਿਗਰੇ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹਨ। ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਤਨ ਧਨ ਸਭ ਪ੍ਰਭ ਕਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਜੀਓ ਜਿੰਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਕਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਨ ਨਾਮ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਨਾਮ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੇ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਵੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਦੇ ਵੀ ਉਸੇ ਨਹੀਂ।
ਤੇ ਧਨ, ਸਾਰੀ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਖਤ ਕਹਤੇ ਮੇਰਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਸਾਖਤ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਖਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਧਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸਾਖਤ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਖਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਬੁੱਧ ਦੁਰਮਤ ਹੈ ਮੈਲੀ। ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਗੁਰਿਆਂ ਦੀ, ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਮੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ ਗੁਰ ਭਵ ਜਲ ਫੇਰਾ। ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਐਸੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਭੌਜਲ ਵਿੱਚ ਫੇਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਵਾਗਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਓਮ ਜਗ ਜਪ ਤਪ ਸਭ ਸੰਜਮ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜੀਵ ਹਵਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਤਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧੂਣੀਆਂ ਆਦਿ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਲ ਧਾਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਜਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਟ ਤੀਰਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਤਟ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਮਿਟਿਆ ਆਪ ਪਏ ਸਰਨਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾ ਮਿਟਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਮਿਟਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪ ਮਿਟਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਮਿਟਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਨਕ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਤਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੋਰ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਾਇਆ, ਤਾਰਿਆ ਹੈ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਤਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਮੇਟਿਆ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਤਰ ਗਏ ਨਾਮ ਦੇ ਬੇੜੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ, ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਾਇਆ ਹੈ ਭਾਈ। ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖਾਨ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਏਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਸੋਨਿਹਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਆਪਣੇ ਵੀ ਉਜਲੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਤਨੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਬਾਣੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਿਮਾ ਦੇਣੀ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਆਸੀਸ ਅੜੀਆਂ, ਜਿਉ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਓਮ ਜਗ ਜਪ ਤਪ ਸਭ ਸੰਜਮ, ਤਟ ਤੀਰਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਮਿਟਿਆ ਆਪ ਪਏ ਸਰਣਾਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਨਕ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।